میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. کی طرف سے جو سمری آئی تھی انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ 14 روپے اس کو بڑھایا جائے. بڑھتی ہوئی جو تیل کی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ہم اگر اس کو کیپ کریں گے تو الٹیمیٹلی دو چیزیں ہیں, یا آپ خسارہ بڑھا لیں یا آپ قیمت بڑھا لیں. آئل کی پرائسز, پیٹرول کی پرائسز دیکھیں کہاں پہنچ گئی, بجلی کی پرائسز آپ کی کہاں پہنچ گئی, گیس آپ کی کہاں پہنچ گئی. کوئی دوائیں لینے والا آدمی چیختے ہیں غریب لوگ کے کیسے یا تو مر جائیں یا گھر بیچے یا بچوں کو بیچے. سبزی, پھلوں, دالوں, دودھ کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ابھی IMF سے معاہدہ ہونا باقی ہے. رمضان کی آمد ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ چیزیں سستی کریں. کوئی اپنی بیماری بھی اس کو بھی اس کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا. آپ نے آج پاکستانی قوم کی کمر توڑ دی ہے عمران نیازی, اور لوگ آج یاد نہیں کرتے. لوگ آج کنٹینر پر چڑھ کر نیازی کے ان وعدوں پر ماتم کرتے ہیں کہ اس نے پاکستانی قوم کو جو سبز باغ دکھائے تھے. اس کا کام ہے دن رات جھوٹ بولنا, اور جھوٹ سے عمران نیازی ان 22 کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب عوام کو اس سے محفوظ رکھے. مجھے خوف آتا ہے جو مہنگائی کا سونامی آنے والا ہے جس میں یہ خان پاکستانی قوم کو ڈبونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں حکومت کس کی ہے, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو اپوزیشن نے اب دوبارہ کھڑا کیا. PMLN پہلے دن سے کہتی رہی, جو اپوزیشن کی پارٹی ہے جس کی اس سے پہلے پاکستان میں حکومت تھی, کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں, اور ان کو کٹ پتلی قرار دیتی رہی PMLN, اور اشاروں پہ چلنے والا قرار دیتی رہی. پیپلز پارٹی بھی ایسے بات کرتی رہی, فضل الرحمان صاحب بھی کرتے رہے. لیکن کل جو DG ISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں میڈیا کے نمائندگان بڑی تعداد میں موجود تھے, اس کے بعد سوالات زیادہ اٹھا دیے گئے. یہ کہا جا رہا ہے کہ DG ISPR نے ان چیزوں پر بات کی ہے جو حکومت کی ڈومین میں آتی ہیں, وزارت داخلہ کی ڈومین میں آتی ہیں, وزارت خارجہ کی ڈومین میں آتی ہیں, وزارت تعلیم, وزارت اطلاعات اور صحت ان کی ڈومین میں آتی ہیں. ان پہ DG ISPR بات کر رہے تھے, اور یہ بھی کہا گیا کہ DG ISPR نے سیاست پہ بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ DG ISPR سیاسی بیانات سے گریز کریں, جبکہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تو صرف ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہمیشہ وہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت ملک میں کسی اور کی ہے. فضل الرحمان صاحب نے آج بڑا کھل کے کہا ہے کہ پاکستان میں فوج کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے, اور اس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جو کام مختلف وزارتوں کو کرنے چاہیے تھے, یا جو اناؤنسمنٹ حکومت کی ہیں, یا جو معاملات حکومت کو دیکھنے ہیں, اس پہ DG ISPR بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈومین حکومت کی تھی, لیکن کیونکہ ملک میں فوج کی حکومت ہے بقول فضل الرحمان صاحب کے, لہذا چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. اب یہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا کہ ملک میں کس کی حکومت ہے. یہ تو سب جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن اپوزیشن بار بار یہ ایلیگیشن لگاتی ہے, اور یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے کہ ملک میں اصل میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ڈمی کے طور پہ موجود ہیں اور حکومت پاکستان کی فوج کی ہے. یہ الزامات پہلے کبھی چھپ کے لگاتے ہیں, کبھی کھل کے لگاتے ہیں, لیکن یہ لگتے رہتے ہیں. 27 ارب ڈالر پاکستان کو 2 سال میں واپس کرنے ہوں گے IMF کے. یہ IMF کی طرف سے یہ اعداد و شمار سامنے آئے. 27 ارب ڈالر اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 1.5 ارب ڈالر جب پاکستان کو ایک دوست ملک کی طرف سے, برادر ملک کی طرف سے ملے, تو اس پہ پاکستان نے کتنا شکریہ ادا کیا اور کتنی خوشی بنائی تھی. تو یہ ہے 27 ارب ڈالر. پاکستان 2 سالوں میں یہ پیسہ کیسے واپس کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. جبکہ حکومت نے IMF کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کچھ خبروں کے مطابق کہ 600 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے پاکستانیوں پر.
ये टैक्सेस पाकिस्तानियों पर कितना बोझ डालेंगे और हुकूमत किस तरह से ये कर्ज वापस करेगी पाकिस्तानियों पर और आम आदमी पर बोझ डाले बगैर, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राणा मोहम्मद अफजल साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से, सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और मौजूद हैं कराची में। सबसे पहले उस्मान डार साहब, मुल्क में किसकी हुकूमत है, यह सवाल आज फिर उठाया गया। तो ये जो चीजें जिनको कल DG ISPR ने एड्रेस किया है, अपोजिशन ये कह रही है कि इनको हुकूमत को करना चाहिए था, क्या उनका कहना दुरुस्त है? देखिए इमरान, मुल्क में 1,70,00,000 उन पाकिस्तानियों की हुकूमत है, उस अवाम की हुकूमत है जिसने हमारी जमात को पिछले इलेक्शन में वोट किया और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। मैं समझता हूँ कि DG SPR ने कोई पहली दफ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर वो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। जिस तरह का वावेला अपोजिशन वाले मचा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सकें कि हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं है, कोई गलत फहमियां पैदा कर सके। और कल का मैं देख रहा हूँ बिलखसूस जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो उन्होंने एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि पाक फौज को इन्होंने टारगेट किया, ठीक उसी तरह जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप 2 साल के लिए हैं, फिर वो खुद साख्ता जिला वतनी करके बाहर चले जाते हैं। तो पहले तो ये अपने विदन पार्टी जो है ये पीपल्स पार्टी वाले मेक श्योर करें कि आसिफ अली जरदारी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं फिर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। देखें DG SPR ने 9/11 से लेके आज तक की जितनी भी खिदमात है हमारी अजीम पाक फौज की, उसको उन्होंने सारा एक मैं जानना चाहता हूं कि मदारिस को वजारत तालीम में देने की अनाउंसमेंट कहां से होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? इंडिया को अगर कोई वार्निंग जारी करनी है तो वो कहां से होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? और सेहत के ऊपर अगर बात करनी है या दीगर इश्यूज पे तो वो कहां से होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? अगर PTM के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं तो वो सबूत किसको देने चाहिए थे आपके ख्याल में? देखें इमरान, मैं खुद देख रहा था शफकत महमूद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मदारस के साथ वो राब्ते में थे और ये जो 30,000 मदारस को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे दिया गया है, तकरीबन 1 अरब के फंड भी फिक्स कर दिए गए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि शफकत महमूद साहब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी करनी चाहिए और एक आधी वजारत जिसका आप नाम लेना है। लेकिन ये कहना कि फौज या DG SPR सिक्योरिटी इशू पे बात नहीं कर सकते, मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आपका नेशनल एक्शन प्लान में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो आपकी फौज है। अगर सिक्योरिटी इशू पे फौज आके बात नहीं करती और बिलखसूस इमरान जब कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हों, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, पाक फौज जिंदाबाद लगते हो, फिर उन्हीं लोगों को अगले चंद रोज में जामे शहादत मिल जाए, तो ये तमाम चीजों में अगर फौज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक ओवरऑल सिचुएशन पे बात कर लेती है तो इसको ये नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत नहीं कि शायद फौज ने टेक ओवर कर ली है या ये नैरेटिव तो अपोजिशन बिल्ड कर रही है ना, हुकूमत है। ये अपोजिशन की तो ख्वाहिश हो सकती है, ये अपोजिशन की तो ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि ये आज ग्राउंड से बाहर है और आपको पता ही है जिस तरह ठीक है, चलें जो ग्राउंड से बाहर उनसे बात करें, जो ग्राउंड से बाहर उनसे बात। आजिज धामरा साहब, कैसे तकी और यकीन के साथ आप ये नैरेटिव सामने ला सकते हैं कि मुल्क में हुकूमत इमरान खान की नहीं बल्कि इमरान खान सेलेक्टेड हैं और वो उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान भाई, मुझे तो बड़ा रहम आ रहा है मेरे ग्राउंड के अंदर वाले खिलाड़ी के ऊपर जो हमें कह रहे हैं कि हम ग्राउंड से बाहर हैं। अरे भाई, अभी महसूस किया जा रहा है कि आप ग्राउंड में होते हुए भी ग्राउंड से बाहर हैं और आप या तो बुज़दिल हैं या तो आप बात नहीं कर सकते, इसलिए आप कह रहे हैं कि इन तमाम मामलात पे फौज बात करे। सारी फौज मेरी है, वो इदारा मेरा भी है, मगर जो काम आपका है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनको करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर अभी बहुत सारे सवाल के जवाब डार साहब की गुफ्तगू में मिल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जबरदस्त काम किया है शफकत महमूद साहब ने। अरे भाई, अगर जबरदस्त काम किया है शफकत महमूद साहब ने तो DG ISPR ने जो बात की है वही तो सवाल हो रहा है आपसे कि आपने अगर काम किया तो आप साइलेंट क्यों रहे? किससे खौफ है आपको? क्यों डर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं ना 2.25 करोड़ लोगों ने आपको सिलेक्ट किया और मैदान में आप हैं। जी जनाब, आप हैं, हम नहीं है, मानते हैं कि हम नहीं है, मगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो मजबूरन
कोई इदारा वो जो बात कहने जा रहा है वो करेगा। अगर वो करेगा तो उस पे बात होगी तो आप कहते हैं कि ये फौज और हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन आए कि आप और फौज लड़ें या फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े। क्यों लड़े? हम सब पाकिस्तान के हैं और फौज हमारी सरहदों की वो सिपाही है जिसपे मुझे और आपको और तमाम मुझे दामरा साहब मुझे एक चीज और क्लियर कर दें जरा। जब अपना काम एक चीज और क्लियर कर दें। आप कभी कहते हैं कि खान कठपुतली है, कभी कहते हैं कि DGISPR को इमरान खान इस्तेमाल। मुझे बताएं कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? कभी कहते हैं फौज इमरान खान को इस्तेमाल कर रही है, कभी कहते हैं इमरान खान फौज को इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी एक तरफ तो आपको आना पड़ेगा ना सर, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? इमरान साहब हम हमारा जो स्टांस है वो वेरी क्लियर है, वो बिल्कुल सामने है कि हम वो कह रहे हैं कि बहैसियत इंस्टीट्यूट फौज एक इदारा है जिसको हम कभी डिनाई नहीं करते। बात यह है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम 2.25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, जो कहते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं अवाम के थ्रू। लफ्ज सिलेक्टेड आ रहा है, नाराज हो जाएंगे डार साहब, मगर उसकी मीनिंग कुछ और कह रहा हूं मैं। मगर आप जब अपना काम नहीं करेंगे, आप खुद कह रहे हैं कि शफकत महमूद साहब को मदारस के हवाले से बात करनी चाहिए थी, बड़ा जबरदस्त काम किया, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आप डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करें या अदालत वही तो बात कर रहे हैं कि अगर आपने काम किया तो उसका क्रेडिट लीजिए सर, और बताइए कि हुकूमत क्या कर रही है। देखिए मैंने मेरी बात सुने, मैंने यही कहा है कि जिन मिनिस्ट्रीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लेकिन क्या ये जो DGSPR थे, ये सरहद पार हिंदुस्तान के DGSPR ने आगे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है? क्या फौज इस रियासत का हिस्सा नहीं है? क्या फौज की कुर्बानियां नहीं है इस मुल्क के लिए? सरहदों पे जाकर जानों के निगराने हमारे फौजी पेश करें, और जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो अपोजिशन वाले सियासत शुरू कर देते हैं। बात देखें इमरान, ये आपकी बात का जवाब नहीं दे सके कि दामरा साहब पहले आप क्लियर हो, फौज का इस्तेमाल फौज इमरान खान का उस्मान डार साहब खुद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उस्मान डार साहब आप हमें क्लियर कर दें, आप ये बता दें कि एक मिनट आप ये बताएं कि PTM के खिलाफ आपकी वजारत दाखिला क्या एक्शन ले रही है इतने संगीन इल्जामात के बाद? अगर हुकूमत है तो हुकूमत ने आज अनाउंस क्यों नहीं किया? कल बड़े संगीन इल्जामात थे सर। देखिए जो भी एविडेंस बेस क्रैकडाउन करने की जरूरत होगी, जिस पे भी करने की जरूरत होगी, ये नहीं कि पूरी की पूरी आपकी जो PTM है वो सारी की सारी इन मामलात में है। ये दामरा साहब बैठे हैं, राणा साहब बैठे हैं, इन दोनों की लीडरशिप जो है वो करप्शन चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में, कुछ जेलों में है, कुछ जेलों में जाने वाले हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दामरा साहब ने भी करप्शन की है, राणा साहब ने भी करप्शन की है, सारे करप्ट नहीं होते हैं। तो जिस तरह देखे मेरी बात सुने, जिसने भी एंटी स्टेट वो चलने सुन तो ले, हौसला रखे दामरा साहब, हौसला रखे। एक तो आपको बहुत शौक है बोलने का, आप अपना या आप बोल रहे हैं मुझे बोलने दे, आप अपना काम करने आप या मुझे एक चीज मिस होगी, एक चीज मिस होगी। मैं राणा अफजल साहब की क्योंकि अपोजिशन पार्टी है और इतने अहम इशू को जिस पे बाकी अपोजिशन शोर मचा रही है, राणा अफजल साहब की पार्टी अनअटेंडेड नहीं जाने दे सकती। ये इतनी हसास पार्टी थी कि छोटे से मामले के ऊपर बात करती थी। राणा अफजल साहब आप इसके ऊपर नहीं बोले, आज हमजा साहब बोले, वो नहीं बोले। शहबाज शरीफ साहब वैसे पाकिस्तान से बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो जमानतों में तौसीर ढूंढ रहे हैं, कभी बाहर जाना चाहते हैं इलाज के लिए। मुझे ये बताइए कि PMLN का मौकिफ इस पे क्या है, या आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आपको कोई मुक्तदर हलकों से डील की उम्मीद है? देखें, हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगता था कि हमारी इनके साथ बनती नहीं है, और आज हम चाहते हैं कि ये बना लें और पाकिस्तान को हमसे बेहतर चला लें। डार साहब फरमा रहे थे कि किसी पार्टी में सारे करप्ट नहीं होते, इनकी पार्टी में तो सारे ईमानदार हैं। सारे ईमानदार हो सकते हैं इनकी पार्टी में, तो फिर कौन बेईमान है? आप अपने बेईमान लोगों की निशानदेही करते हैं, दूसरों को तो सारों को आप करप्ट कहते हैं। मुझे बताएं आपका डिफेंस मिनिस्टर किधर है और वो किस मर्ज की दुआ है? सर मैंने आपसे पूछा कुछ और है। मैं सर ये तो रोज हम बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे PMLN को बहैसियत मजमूई कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल है। क्या और है? हमने टॉक शोज में किया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे बेसिक एतराज ये है कि ये उनका काम नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर का काम था, ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी।
चर्चिल एक जनरल था और चर्चिल ने यह स्टेटमेंट दी थी कि वॉर इज टू सीरियस अ मैटर टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। तो ये किस मर्ज की दुआ है और हुकूमत किस लिए बनाई है? अगर इन्होंने ये काम किसी और से कराना है, पॉलिटिशियन का जो काम होता है वो इन चीजों को बेहतर हैंडल करता है, वो इन चीजों को अफहाम और तफहीम की तरफ लेके जाता है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं मुल्क के अंदर एक और खाना जंगी? अगर उन्होंने चोरी करते वो पकड़े गए हैं, उनको फंडिंग मिल रही है, क्यों नहीं वो फंडिंग पकड़ी गई? जो जिन लोगों को फंडिंग मिल रही है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं अभी भी क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? बजाय इसके कि हम सारी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें। इंटीरियर मिनिस्ट्री कहां पे है, उनका स्टेटमेंट कहां पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आप जो उन्होंने स्टेटमेंट्स कल दिए हैं, हम तो हैरान हो गए हैं कि अगर उनके पास इतना एविडेंस है कि वो इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया इन्वॉल्व हो गया है, तो क्यों नहीं वो पकड़े गए? किधर है हमारी ISI, किधर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, किधर है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और किस मर्ज की दवा है वो डिफेंस मिनिस्टर जो है? आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप सिर्फ लेकिन सर जब इनको मैं देखा करेंगे पाकिस्तान में। सर चर्चिल बरतानवी वज़ीर आज़म थे, मैं आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज और सर मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखिए, जब मंजूर पश्तीन वगैरह लाहौर में एक्टिविटी करना चाह रहे थे तो यहां पे उनको रोका गया था क्योंकि ये इतलात मौजूद थी कि ये फंडिंग ले रहे हैं। तब मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर के जरिए से उनको सपोर्ट किया था। तो बात यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी तो पकड़ना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं सर। देखें, बात यह है कि जब ANP को गद्दार कहा जा रहा था, उस वक्त भी लोग जो सेन माइंड्स थे वो कह रहे थे ये गद्दारी के आप लेबल ना लगाएं, पहले आप साबित मुल्क के अंदर एक तफरीक पैदा कर देंगे, और वो वक्त ने गलत साबित की। इसी तरह से बलूचिस्तान में हमने मामलात को कॉम्प्लिकेट किया, हमने गोले मारे, हमने बंदे मार दिए, लीडर मार दिए, आज तक वो रिपेयर नहीं हो सका। तो ये मामलात जो हैं जहां से हैंडल होने चाहिए वहां से हैंडल होने चाहिए। हमें इमरान खान कहां है? ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, चलें, मुझे एक ब्रेक लेने, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। पीपल्स पार्टी का एतराज सबसे ज्यादा कलीदी नौइयत का, वो ज्यादा एतराज कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के सामने एक सिचुएशन रखते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आजिज ज़मरा साहब, कोई एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी तकरीब नहीं है जहां पीपल्स पार्टी ने बात की हो, आपकी आला क़यादत ने बात की हो और एहतसाब और नैब की बात ना की हो। तो इनकी बात किए बगैर किस तरह से आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं या अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि बतौर अपोजिशन आपके किरदार के ऊपर सवाल उठता है। जब आप बार बार नैब और एहतसाब की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका असल मसला जो आपका एहतसाब हो रहा है वो है, आपका असल मसला वो मामलात नहीं है जिन पे आप बतौर अपोजिशन बात करना चाह रहे हैं। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो यह है कि सैकड़ों ऐसी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, और अब जो ट्रेन पे सफर शुरू किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उनका ये फोकस था दूसरे सारे इश्यूज के साथ साथ महंगाई। देखिए पहली बात तो अभी नैब और एहतसाब उसमें था, हर जगह पे था, हर तकरीर में था नैब और एहतसाब, हर तकरीर में। जी मैं कहता हूं जब नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगी तो उस पर जरूर बात होगी, ये बात नहीं है कि उस पर पर्दा रखा जाएगा। और दूसरी बात, अभी डार साहब ने भी ये कहा कि ये लोग जो है एहतसाब से डरते हैं, अक्सर सवालों के जवाब दिए बगैर। कुछ तो उन्होंने चीजें मानी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई वो जो इदारे के अंदर एहतसाब चल रहे हैं वो तो चलो चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप ये इस प्रोग्राम में उन्होंने ये माना कि हमारे कुछ वुज़रा को अपनी कारकर्दगी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी देनी चाहिए जो IR में की, ये उन्होंने कम। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वुज़रा की तब्दीली हुई थी और वजारत के दूसरे जो वुज़रा तब्दील हुए मुल्क में, उनमें से एक वजीर की नाकामी वो जिसका इमरान अहमद नियाजी साहब, वो मिनिस्टर हैं मगर उसकी वजारत वापस ली गई क्योंकि वो उसमें सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। क्योंकि के सामने एडमिट करूंगा इनकी बात, इनको क्रेडिट देना चाह रहा हूं, ये इनकी बात मानना चाहता हूं कि एक बात में इन्होंने जो फुर्ती दिखाई है या तेजी दिखा रहे हैं या ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, मुझे कहने दीजिए कि मैं उनकी बात को कम से कम PTI की को हाईलाइट करूं। देखें ये और काम तो नहीं कर रहे हैं मगर एक काम में ये बड़े फुर्ती के साथ, तेजी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं महंगाई को बढ़ाने की, आवाम से चीखें निकालने की, झूठ बोलने की,
अनापरस्ती की, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये फुर्ती और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, और चीखें भी ऐसी निकाल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि अवाम की चीखें निकलेंगी, अब तो रमजान की आमद है, उस पे ये बात नहीं करेंगे। चलो, मैं एक मिनट क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करवाएंगे, हम सवाल उठाएंगे और बात करनी पड़ेगी। आज जमरा साहब, ऐसे तो नहीं ना कि आपको हमने सवालात पूछे, फिर हमने पीएमएलएन को पूछे तो इनको नहीं पूछेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन पहले जरा एक मिनट पीएमएलएन से, क्योंकि राणा साहब का इस पे तजर्बा भी है। राणा साहब, 600 अरब के नए टैक्सेस, मुझे आप ये बताएं कि ये कितना बड़ा बोझ हो सकते हैं आम आदमी पर? देखिए, बहुत बड़ा बोझ है, और हमारे ज़माने में हमारे ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कि आपके पास 30 लाख लोगों, 30,000 लोगों की या 30 लाख लोगों की एक लिस्ट है जो बड़े अफ्लुएंट हैं, आप उन पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? आज 9 महीने से वो लिस्ट तो इनके पास है। तो टैक्स नेट को जब तक ये बड़ा नहीं करेंगे, तो पुराने लोगों के ऊपर अगर ये टैक्स लगाते जाएंगे और इनकी ऑलरेडी जो ओरिजिनल टैक्स रिकवरीज हैं वो कम होती जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। और अगर इन्होंने कर्जे बर वक्त वापस करने हैं, और डेवलपमेंट तो खत्म हो गई है, पंजाब की 70% कम है डेवलपमेंट की फंडिंग। अब तो हम जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं कि जितना पैसा इकट्ठा हो उतनी हम रोटी शोटी खा लें। अगर 2-3% हमारी ग्रोथ है तो 2-3% हम बच्चे नए पैदा कर देते हैं, उस फ्रंट पे भी हम कोई कमी नहीं कर रहे। तो ये जो टैक्सेस का सैलाब आ रहा है, क्या पाकिस्तान उसको बर्दाश्त कर सकेगा? ये हमारे लिए सवाल है, और इसके अंदर बहुत अहम नहीं, कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हो सकती है ना सर? देखें, आम आदमी पे वजन कम डले, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी होती है ना। मैं डार साहब के पास, क्योंकि हुकूमत उनके पास है, डार साहब, ऐसा कोई प्लान है कि 27 अरब डॉलर का कर्जा भी 2 साल में वापस हो जाए? क्योंकि देखें, अब पीछे का कब तक हम रोते रहेंगे? उन्होंने तो हमें फंसा दिया, निकालना तो अब आपने, इसलिए आपको वोट दिए हैं लोगों ने। 27 अरब डॉलर का कर्जा 2 साल में वापस करना है। 600 अरब के नए कर्जे जो टैक्सेस हैं वो आप वादा कर चुके हैं। सर, आम आदमी पे बोझ ना पड़े, ये कैसे आप इंश्योर करेंगे? देखिए इमरान, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एज ए न्यूट्रल अंपायर कौम को आगाही दी है कि 27 अरब डॉलर के कर्जे हमने 2 सालों में वापस करने हैं, जो हमने नहीं लिए, ये जो राना अफजल साहब ने लिए हैं और ये दामरा साहब की जमात ने लिए हैं, जो दना रहे हैं स्टॉक शो में ना बार बार हमारी अजीम पाक फौज को लेके। यही वो बातें हैं जो हम कौम के सामने रख रहे हैं कि 6,000 से पिछले 10 सालों में उन्होंने 30,000 के कर्जों के बोझ तले दबा दिया इस कौम को। जवाब मुकम्मल दामरा साहब, जवाब आने दामरा साहब इंपॉर्टेंट नहीं, दामरा साहब माजरत से या तो आप तमीज सीखें कि टॉक शोज में बैठ के कैसे बात करते हैं आप। मेरे ख्याल में आप लोग आपस में आपको आदत है बीच में बोलने की। इमरान, अगर ये बीच में बात करेंगे फिर मैं शो से उठ के चला जाऊंगा। जाए पहले ट्रेनिंग लेके आए दामरा साहब के, अगले की बात हौसले से सुननी कैसे है? आप झूठ बोलते हैं, आपकी बात मुकम्मल सुनी बोलते हैं जब बीच में मैं बोलता हूँ। ने आपकी बात सुनी थी, आपने इनकी बात सुनी यार। मेरे ख्याल में डार साहब की बात आप इसलिए सुने कि उन्होंने भी आपकी बात सुनी। तनकीद सुने, आपको कोई तमीज नहीं है गुफ्तगू करने की, अगला शख्स बात कर रहा है, बीच में बोल पड़ते हैं। तमीज इंसान है ना आप, सुने हौसले से ना, आप अपनी बारी में बोलें प्लीज प्लीज। मेरे ख्याल में ऑडियोज अलग अलग कर दें, ऑडियोज अलग अलग कर दें, क्योंकि डार साहब की टर्न है, डार साहब को बात करनी है तो डार साहब को बात करने दें। एक मिनट रोके यहाँ रोके, ऑडियोज अलग अलग कर दें। डार साहब की बारी है, डार साहब को बात करने दें, बारी बारी बात होगी। डार साहब, प्लान क्या है? आम आदमी को कैसे निकालेंगे, कैसे बचाएंगे, इतना बड़ा कर्ज भी उतारेंगे और नए टैक्सेस भी लगाएंगे, कैसे? हैं जी, बताएं डार साहब, प्लान क्या है? वापस आ जाए। देखें इमरान, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कुछ हकायक आपने कौम के सामने रखे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, हमारी हुकूमत की तरजीहात में से नंबर 1 ये तरजीह है कि हमने जो आम आदमी है पाकिस्तान का, वो 25-30-40% तबका जो इवन पॉवर्टी की लाइन से नीचे है और वो जो महंगाई का बोझ नहीं उठा सकता, उसके ऊपर चाहे गैस बिजली महंगाई का बोझ नहीं पड़े। आपने एक तो 27 बिलियन डॉलर की बात की है ना, राणा साहब बैठे हैं, 152 अरब रुपए का गैस का खसारा, 450 अरब का एनर्जी का खसारा और ओवरऑल 1250 का सर्कुलर डेट इन्होंने छोड़ा। खसारे में महंगे मंसूबे लगा के जब ये सारे अदारे छोड़ के जाएंगे, उन अदारों के खसारे का बोझ किसने उठाना है इमरान? वो आपने उठाना है, मैंने उठाना है, इस कौम ने उठाना है, सरहद पार हिंदुस्तानियों ने आके नहीं उठाना। ये इनकी असल नहली थी, इनकी मिसमैनेजमेंट थी जो इन्होंने इस मुल्क के अदारे तबाह किए, और आज ये कौम महंगाई की शक्ल में उसका बोझ उठा रही है इमरान। और इंशाअल्लाह ताला हम घबरा नहीं रहे,
نہ کہیں بھاگنے والے ہیں. جو اکنامک روڈ میپ ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. انڈسٹری کی ہم نے بات کی ہے, ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھانے کی بات کی ہے, ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کی ہے. ان کی طرح یہ نہیں کریں گے عمران کہ سستا ڈالر لے کر امپورٹر کو سبسیڈائز ڈالر دیں تاکہ پاکستان کی امپورٹ بڑھے. اور یہی وجہ کہ پاکستان کو 37 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا سامنا تھا $2 بلین کا. قوم کے سامنے آپ انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپ انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹجی موجود ہے, اور یہ جو بوجھ آئے گا 600 ارب کے نئے ٹیکسز کا اور 27 ارب ڈالر کے قرضوں کی واپسی کا, یہ عام آدمی کو ایفیکٹ نہیں کرے گا, آپ انشور کر رہے ہیں. عمران بالکل عام آدمی کو پاس نہیں کریں گے. انہوں نے کوئی 900 ارب کے قریب رانا صاحب کی جماعت نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرفیہ کو ایک ٹیکس میں سبسڈی دے رکھی تھی, ان پہ بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی, عام آدمی پہ نہیں ڈالیں گے. اور دیکھیں ہم کمیٹڈ ہیں, آپ تو انشور کی بات کر رہے ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں. 1,70,00,000 پاکستانیوں نے اسی لیے ہمیں ووٹ دیا اس نظام کو ٹھیک کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہے, مشکلات میں ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں, لیکن کم از کم ہم کمیٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1.5 سے 2 سال میں ہماری ہی اکنامک ریفارمز کی وجہ سے خوشحالی آئے گی ملک میں. ٹھیک ہے, عارف زمرہ صاحب کی طرح فگر فیجنگ نہیں کریں گے ہم. عارف زمرہ صاحب دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں فگر فیجنگ نہیں کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عارف زمرہ صاحب, میں آ رہا ہوں نام صاحب, عارف زمرہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ بوجھ ڈالیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو. لیکن بطور اپوزیشن آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نیب اور احتساب کی بات کیے بغیر یہ بوجھ عوام پہ نہ پڑنے دیں؟ عمران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں ڈار صاحب. سر اپنی باری پہ بات کر لینا, زور سے بولتے ہیں, یہ جھوٹ اتنا زور سے بولتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ قوم ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے گی. دیکھیں میں ان کی کون صدقے جاؤں ان کے وعدوں پہ, میں ان کے کون سے وعدے پہ اعتبار کروں, کیونکہ انہوں نے کہا معیشت مرغی اور انڈے سے, کہاں گئی وہ مرغیاں, کہاں گئے وہ انڈے. اور دوسری بات ایمنسٹی کو تو یہ حرام قرار دیتے تھے, آج کل یہ ان کو حلال قرار دینے کے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. ارے بھائی یہ وہی ملک ہے, یہ وہی لیڈرشپ ہے جو آپ جس کو پہلے حرام قرار دیتے تھے, خودکشی کی دھمکیاں دیتے تھے, آج اسی ڈگر پہ اسی راستے پہ چل نکلے. آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ڈار صاحب. آپ صرف ان ٹاک شو میں, اگر یہ ٹاک شو بند ہو جائے نا میڈیا کے اندر, میں کہتا ہوں عوام آپ کا جو حال کرے گی وہ دنیا دیکھے گی. یہ تو موقع فراہم ہوتا ہے کہ شام کو آپ آ کے جہاں پر اتنے زور سے جھوٹ بولیں اور انگیج کریں پوری قوم کو ان ٹاک شوز کے اندر. امپلیمنٹیشن کیا ہے, یہی تو ہمارا سوال ہے. یہی پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی ہے زمرہ صاحب. دیکھیے یہ پلیٹ فارم اگر ان کے پاس ہے تو آپ کے پاس بھی تو ہے, اور آپ اپنی باری پہ بات کر رہے ہیں تو یو ہیو اے چانس, ایکول چانس. میں تو کہہ رہا ہوں کرنا تو ان کو ہے نا. ابھی یہ تو جاتے ہیں ماضی پہ, یہ تو جاتے ہیں ماضی کے کسی قوم کو بتا رہے ہیں. 9 ماہ کے اندر ان کی کیا پالیسی ہے, انہوں نے قوم کو کیا دیا, ذرا یہ بتائیں. بریک لینی, بریک لے کے واپس آتے ہیں. رانا کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کی بھی بات سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی لیتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب, ٹیکس نیٹ بڑا کیا جائے گا, عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا, پورا ایک پلان موجود ہے کہ انڈسٹری کو کیسے فوکس کریں گے, اور پھر پاکستان جو ہے وہ جنریٹ کر کے 27 ارب ڈالر واپس کرے گا, بجائے اس کے کہ عام آدمی افیکٹ ہو. یہ عثمان ڈار کہہ رہے ہیں, اور قصوروار لیکن اس کے آپ ہیں. یہ اگر ایک روڈ میپ دے دیں تو ہم بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیں گے. معیشت جو ہے پاکستان کی بھی, وہ ہم سب کی معیشت ہے, پاکستان کے غریب لوگوں کی معیشت ہے, لیکن یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے, کسی چیز کو شیئر نہیں کرتے کہ روڈ میپ کیا ہے. ہم شاید اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یہ میرے پاس اسٹیٹ بینک کی سیکنڈ, سر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اتنا بیڑا گرک کیا کہ آپ کو اب کیا بتائیں, وہ تو ہر چیز کا الزام آپ پہ لگا رہے ہیں. بالکل, یہ ان کی سیاست ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کی سیکنڈ کوارٹر کی رپورٹ ہے میرے پاس. اس کے اندر جو ہے فگرز ہیں, ہم اگر ان کے اوپر چل جائیں, جو کہ ان کے آج کل کنٹرول میں ہے, گورنر صاحب بھی ہیں, سارے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ دیکھیں جو خوفناک بات ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل سرکاری ڈیٹ جو ہے 23 ٹریلین تھا, جو 6 مہینے میں, پہلے 6 مہینے میں 25 ٹریلین ہو گیا. یعنی انہوں نے اس کو 10% سے زیادہ 6 مہینے میں بڑھا دیا. یعنی 70 سال میں جو 25 ٹریلین ہوا تھا وہ 6 مہینے میں 27.5 ٹریلین ہو گیا. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے.
اب جس طریقے سے یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور جہاں یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا ہم حکومت چلانے کے خرچے کم کر دیں گے، کوئی خرچے کم نہیں ہوئے، خرچے پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اور جو ویسٹ ہے اور جو پروگریسو کام ہونا تھا، دیکھیں اگر آپ گروتھ پہ جاتے ہیں، جو آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، آپ کے ملک کے اندر نئے ٹیکسز بھی لگانے کا موقع ملتا ہے، آپ ترقی کے آج تو بند ہو گیا کام، تو یہ بند کر کے کام اگر آپ پرانے لوگوں پہ 600 ارب کی اور ٹیکسز لگا دیں گے تو یہ تو ایک بڑی خوفناک سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آر یو شور کہ یہ پرانے لوگوں پہ ٹیکسز لگیں گے؟ کیونکہ دیکھیں وہ ایک پالیسی تو بنا رہی ہے حکومت اور وہ ایف بی آر میں بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے نئے لوگوں پہ ٹیکسز لگانے ہیں، پرانوں کے اوپر بوجھ اب مزید نہیں ڈالنا، ورنہ سر لوگ تو کلیپس ہو جائیں گے. کب تک ہو جائیں گے ٹیکسز؟ عمران صاحب میں اگر آج ایک فیکٹری لگاتا ہوں وہ پروفیٹیبل تو 5-7 سال میں ہوگی. ڈار صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے، کاروباری آدمی ہے. پہلے 5 سال تو ویسے ہی حکومت ٹیکس ہالیڈے دے دیتی ہے نئی فیکٹری کو، اور آج اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پورے ملک کے اندر ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا. سر چلیں یہ تو اپریشیٹ کرنا، 14 روپے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے تھے، آج حکومت نے کہا نہیں یہ بوجھ ہم عوام پہ نہیں ڈالیں گے. حالانکہ وزراء نے کہا، دھامڑا صاحب یہ تو کم سے کم آپ ایڈمٹ کریں کہ 14 روپے اوگرا نے کہا اور عمران خان صاحب نے منع کر دیا. کر رہے ہیں اگر یہ اپنے خرچے کم کر کے کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے. جی عمران صاحب پہلے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج اگر انہوں نے ریفیوز کر دیا، یہ تو ایمنسٹی کو بھی حرام قرار دیتے تھے، آج کر اس کو جائز قرار دینے کی کاوشوں میں. اور ڈار صاحب یہ بھی بتا دیں آپ کے پروگرام میں کہ ایمنسٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی. اور دیکھیں دوسری بات، سر آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کہتی ہے آپ ان کو اتنا برا پھنسا کے گئے ہیں کہ آپ پورے اعتماد ہے کہ یہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہے. اور دوسری بات جو الارمنگ سچویشن ہے عمران صاحب، دیکھیں یہ ہر چیز کا الزام اپوزیشن پہ لگا دیں، پیپلز پارٹی پہ لگا دیں، رانا صاحب کی پارٹی پہ لگا دیں، مگر چائنا خارجہ پالیسی پہ اگر میں بات کروں، چائنا آپ کا بڑا زبردست دوست ہے، تھا اور ہے، اور اللہ کرے گا آگے بھی ہوگا. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب باہر گئے، ڈار صاحب یہ بتائیں کہ کون سی جو عہدیدار تھی اس کی لیول کیا تھی جس نے پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو کیا وہاں؟ وہ ذرا آپ بتا دیں. ڈار صاحب بتانا چاہیں گے؟ ہماری پالیسیوں تو زبردست پالیسی ہے، زبردست پالیسیاں. کراچی کے جلسے میں ابھی آپ کے ساتھ کیا آج کیبنٹ نے تو ان کو مبارکباد پیش کی ہے کامیاب دورہ چین کے اوپر. وہ تو کامیاب دورہ چین نے کیا، عہدیدار کی لیول کیا تھی؟ وہاں ملا نہیں اس کو. عہدیدار کی لیول کیا تھی؟ جی ڈار صاحب جواب دینا چاہیں؟ کیا پاکستان ڈار صاحب سے جواب لیں گے، ڈار صاحب سے جواب لیں. ڈار صاحب میں قوم عمران قوم ان دونوں مہمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو ان کی پرفارمنس، اکنامک پرفارمنس رہی ہے ماضی میں، ان کے سر شرم سے جھکے ہونے چاہیے ٹاک شوز میں. ایسے سینہ تان کے بات کرتے ہیں جیسے دودھ اور شہد کی ندیاں بہا کے گئے ہیں، جیسے کوئی جرمن سوئس اکانومی ہمیں انہوں نے میرے خیال اپنی باری پہ بات کریں. دھامڑا صاحب وہ خاموشی سے آپ کو سن رہے تھے، تھوڑا سن لیں تنقید. کوئی دامرا صاحب کے سیل نکالیں عمران پہلے آپ. نہیں باری بات کریں، کوئی بات نہیں، آپ پرسنل اٹیکس نہ کریں. بار بار بول پڑتے ہیں. یہ ٹائم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جواب نہیں دیں گے. دیکھیں عمران آپ نے بات کی تھی 27 بلین ڈالر کی. آپ نے ابھی میں بتاتا ہوں، آپ رانا صاحب آپ یہاں تو بتائیں میں غلط بات کر رہا ہوں. 27 بلین ڈالر آپ کہہ رہے تھے نا 2 سالوں میں، لیکن آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی ایڈ کر لیں تو 50 بلین ڈالر اگلے 2 سالوں میں ان کا لیا ہوا واپس کرنا. ان کو تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے ہوئے قرضے، ان کی نہلی سے جو تباہی اس ملک میں معیشت کی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کس طرح سینہ تان کے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اور رانا صاحب عادت نہیں گئی رانا افضل کی ابھی تک فگر فجنگ کی، پیپر اٹھا کے لے ہیں جی یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کر دیا. رانا صاحب قوم سن رہی ہے، کیا گیس کے اوپر 152 ارب کا خسارہ تھا کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. تھا کہ نہیں 152 ارب کا خسارہ گیس میں دیتا ہوں ہاں یا نہ؟ 450 ارب کا انرجی پہ خسارہ تھا کہ نہیں؟ لگائے آگے گنا دیں. یہ اچھا طریقہ ہے، جو سوال پوچھے اس سے آگے سوال پوچھو. میں چلے بریک لینی ہے، لیکن میں ایک چیز ماضی کے جھروکوں سے ایک 1.5 ماہ پرانی خبر ہے تقریباً، آپ کو ایک چیز سنواتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور چیز آپ کو یاد دلائیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی وہ علاج کروانے کے لیے ملی اور 6 ہفتوں کے لیے ملی، اور اس میں کہا گیا کہ میاں صاحب باہر علاج کروانے کے لیے نہیں جا سکتے. اس وقت
کیا کہا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اور کیا کہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، یہ آپ سنیے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی یہ ظاہر کہ آپ کے قائد باہر نہیں جا سکتے، اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نہ حکومت نے کبھی کہا کہ آپ کہیں بھی علاج کروا لیں۔ یہی بات میں نے ابھی جو کی ہے کہ کورٹ نے کہا کہ نواز شریف صاحب پروٹوکولائٹس کا شکار رہے کہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ علاج کیا ہوگا اور کہاں ہوگا، اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے کبھی کہا کہ میں ملک سے باہر علاج کرانا چاہتا ہوں۔ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کی ذہنی اختراع ہے، اس کے چمچوں کی اختراع ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ کبھی بھی باہر سے علاج نہیں کروانا چاہتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اب باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے، وہ باہر سے علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی ضمانت میں توسیع کی جائے اور وہ پاکستان سے باہر جا کر علاج کروائیں۔ یہ جو اس وقت حکومت کہتی تھی کہ وہ باہر جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں، جو میڈیا کہتا تھا کہ ہمارے پاس خبر ہے کہ وہ باہر جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں، جو دعویٰ کیا تھا پنجاب سے شہباز گل نے کہ میاں صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ضمانت ملتی ہے تو میں باہر جا کے علاج کرواؤں گا، اس کے اوپر پی ایم ایل این نے سخت رد عمل دیا تھا، معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ رانا صاحب، اب کسے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ کیا سرائیاں ہمارے مخالفین کر رہے تھے کہ میاں صاحب باہر جائیں گے، لیکن اب تو ان کے جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں میڈیکل کالجز کے سینئر پروفیسرز ہیں اور ان لوگوں نے اپنے دستخطوں سے وہ ساری رپورٹ بنائی ہے، تو اب اگر انہوں نے حتمی فیصلہ کیا کہ ان کو پرائیویٹ ڈاکٹروں سے آپ جتنے مرضی سر رپورٹیں بنوا لیں سر، سرکاری اسپتال کا بورڈ مانا جاتا ہے عدالت میں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کی عزت نہیں ہے، جب تک کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کی عزت ضرور ہے، جب وہ کرسی سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے جنرل ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، وہ قابل عزت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ایک اچھے ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے تو اس کا سرکاری ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پی ایم ایل این کا مطالبہ تھا کہ معافی مانگی جائے وہ غلط ثابت ہوا۔ حکومت کا جو موقف تھا کہ میاں صاحب باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، وہ سچ ثابت ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ میں ہوں عمران خان۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔